जल्दी है प्रबंधन जी। इस तो पहला कि मैं अपनी गल शुरू करा, मैं कुछ ऐसा शख्सियतों का धन्यवाद भी करना चाहता जिन्होंने इस मौके से आके साडी साथ दिता। मैं खास करके साडी अकाली दल के बहुत सीनियर आगू जिन्होंने कोर कमेटी के मैंबर चार दिए सरदार वीर दविंदर सिंह जी और जरदार वडाली जी ये कल मैनू मिले। मैं इन्हों का बहुत धन्यवाद करता। इन्होंने कहा असी किसी भी बिना शर्त तो असी श्रोमणी अकाली दल क्योंकि असी भी चाहते हैं कि अज जो श्रोमणी अकाली दल की हालत हुई है उन्होंने सुधारन लई इकट्ठे होईए। मैं इन्हों का धन्यवाद करदा। इन्हों के साथी होर भी आए ने उन्हों का भी धन्यवाद करदा। मैं संत बाबा गुरदेव सिंह जी मुखी साहिबजादा फतेह सिंह तरना दल और बाबा गुरजंट सिंह जी ते इधर बाबा जी बैठे ने इन्हों का धन्यवाद करदा। धार्मिक शख्सियत जिन्होंने आए ने मेरे साथी सरदार बलवंत सिंह जी रामूवालिया और बाकी जिन्ने आए ने सरदार मनजीत सिंह जी के और नलवी साहब इन्हों का नाम पहला भी लिया। मैं इन्हों का धन्यवाद करदा कि आपो अपने सूबे चो चल के आए ने। जिन्ने सीनियर साथी तुसी बैठे हो इन्हों मुश्किल है कि जे मैं नाम लैन लगा तो बहुत लंबा समा लगता है। इस करके तुहाडा सारियां दा मैं धन्यवाद करना चाहना। और एक मेरी बेनती यह है कि मेरा तुसी कहोगे कि इस उम्र च आके जो रिटायरमेंट की एज है मैं क्यों इस पासे तुरिया। बहुत अंदर बैठ के असी बड़ी कोशिश की कि श्रोमणी अकाली दल नूं किसी तरह सीधे रस्ते से लिया जाए। बड़ा लंबा समा असी अंदर बैठ के चाहे सरदार बरमपुरा जी सीगे चाहे सेखवा साहब सी चाहे मैं सी चाहे होर कई सी असी कोशिश की अंदर बैठ के कि उन्हों का किवें सुधार किया जाए श्रोमणी। लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने किसी के पैर नहीं लगन दिते। इस करके मजबूर होके पहला सेखवा साहब ते बनपुरा जी डॉक्टर साहब ते इन्हों के साथियों ने और सरदार वीर दविंदर सिंह जी जिन्होंने ये टकसाली अकाली दल बनाया तो उस तो बाद फिर मैं सारे अहदे छड्ड के परविंदर सारे अहदे छड्ड के असी उस तो बाहर आए। और ये कोई साडा चाह नहीं सी ना साडी कोई जरूरत सी। लेकिन दुखी होके अज जो कहान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हो रहा है, जो कहान श्रोमणी अकाली दल का हो रहा है और जो सारे जेडे अकाली सी वो छड्ड के सारे कोई कांग्रेस चलिया गया और कोई किते होर चले गया। कल संधू साहब आए ने ये कांग्रेस चले गए सी, और भी कई कांग्रेस चले गए सी। और इस करके सारे का मन बनया मेरा कि आओ कोई अफतार किसी ने उठ के ये गल करनी पेगी। तो अज तुसीं मैनूं बहुत बड़ा साथ पहला 23 तारीख नूं दिता उत्थे संगरूर वालियां ने, हुण अज फिर तुसीं सारे पंजाब विचों चुणवीआं शख्सियतां आए हो। मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा। मैं धन्नवाद करदा बीबी गुरशन जी का, गरचा साहब का और बीबी सिद्धू साहब का, बीबी हरजीत कौर का और अपने टुग्गा साहब जिन्हों ने नाम प्रपोज किया, सैखवा साहब ते ताईद मजीद की है। इस करके मैं समझदा अज का जो इकट्ठ है ये चुनवा इकट्ठ आया। असीं तां कहा सी कि क्योंकि सरकार दीआं बड़ियां सख्त ने हदायतां ने आपां और उस तो इलावा भी हदायतां तो इलावा भी सानू भी उस ते जरूर ध्यान रखना चाहिए कोरोना की जो बीमारी हुई है। तो इस करके वीरो अज मौका आ गया गुरु महाराज दे एक तां अज दा दिन क्यों चुनिया उहदे बारे मैं बेनती करना चाहुंदा कि अज दे दिन दो गल्लां बड़ियां सीगे कि ये जगह क्यों चुनी, अज दा क्यों चुना। एक तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सस महाराणी सदा कौर के सहयोग नाल अज दे दिन 7 जुलाई 1799 ईस्वी नूं
ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਧੜ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੁਣ ਲਏ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਈਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅੱਜ ਕਾਪੀ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ 250 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਛ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਿਗਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ
ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਦਲ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਠੰਡਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਨਸ਼ੇ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ट्रांसपोर्ट माफिया, कोई ऐसा माफिया नहीं जिन्हों कोई भी नकेल पाई गई हो। इस करके वीरो एक याद रखियो, जेकर आप थोड़ी जी भी अणगहली कर ली तो पंजाब हमेशा ਲਈ अपने हथों तो चलिया जाएगा, क्योंकि साडा नौजवान जा रहा है और पंजाब की बहुत बुरी हालत होगी। अज किसान सड़कों से है, अज मुलाजम सड़कों से है, अज मजदूर सड़कों से है। क्यों ने? क्योंकि दुखी हुए ने। कुछ करोना ने कर दिते, कुछ सरकारां ने कर दिते। इस करके आओ, आके इकट्ठे होके अज तुसीं आए हो। मैनूं पता है इन्नी गर्मी च आए, इन्नी गर्मी च बैठे हो तुसीं, तुहाडा मैं धन्नवाद करना, किहड़े लफ्ज़ां नाल मैं तुहाडा धन्नवाद करा। इस करके मेरी बेनती है कि इकट्ठे होइए, इकट्ठे होके चलिए और इहदे नाल साडा एक भला होएगा और असीं एक दूसरे नाल मिल के असीं काम करांगे। बरगाड़ी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दा बेअदबी कीता ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। एक ਜਿਹੜਾ मैं भुल गया सी, सरदार वीर जतिन सिंह ने याद करा बरगाड़ी विच, कल्ले बरगाड़ी विच नहीं, बरगाड़ी विच तां होई है ना बेअदबी, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ कोर्ट च भी चला गया केस, ਉਹਦੇ बारे इस करके भी नहीं। लेकिन उस तो इलावा गुरु ग्रंथ साहिब दीयां बीड़ां, गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूपां नूं तुहानूं पता है कि अगन भेंट हो गए सी, उन्हां नूं कोई रिकॉर्ड विच नहीं, रातों रात खडूर साहब जाके उन्हां दा जल प्रवाह कर दिता। इसे तरह 267 बीड़ा किसी नूं पता ही नहीं भी कित्थे ने, एक भी बीड़ जावे, एक भी स्वरूप जावे, वो नोट होंदा है, लेकिन 267 स्वरूपां दा कोई पता ही नहीं, किसी रिकॉर्ड विच ही नहीं है। इस करके उन्हां लई भी साडा श्रोमणी अकाली दल वचनबद्ध है कि उस नूं सिरे लाउण लई ਅਸੀਂ पूरा यतन करांगे। ਜਿਹੜਾ SGPC ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਮਾਨਾ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, तो क्यों ना फिर मैनेजर क्यों ना खान जी, तो फिर श्रोमणी कमेटी दे ही इनकुआरी है और मैंबर ही इनकुआरी कर रहे हैं। कदे ये होया कि मेरे खिलाफ इनकुआरी हो, मैं ही अपनी इनकुआरी करा, ये तो अज तक मैं कितों देखा नहीं। लेकिन मैं एक यकीन दिखाना दवाना तुहानूं कि तुसीं सानूं साथ दिओ, असीं सारा कुछ कढ के देवांगे, इंसाफ दिलावांगे। श्रोमणी कमेटी ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਦਰਮੀ ਕਮੇਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ भी सुक रहा है, तो मेरे तो बहुता बोल भी नहीं होंदा, जज्बाती हो गया। इस करके मैं इन्हां दा खास करके लुधियाने वालियां दा, खालसा जी, गलचा भरा, कुलदीपुरी जिन्हां ने इंतजाम किया है, और इन्हां दे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। नाम तो बहुत ने पर कल्लिਆਂ ਦੇ नाम रह जाते हैं। मैं उन्होंने ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा कि उन्होंने सारिਆਂ ने इंतजाम किया और बहुत अपने वालों बड़ा अच्छा इंतजाम है। लेकिन गर्मी करके होया एक चीज़ जरूर है कि साडियां गड्डियां बहुत रोक लिया, वो कोई गल नहीं, वो सरकारां करदियां आईयां, अगे भी करदियां, हुण भी करदियां होणगीਆਂ। और प्रैस का खास करके धन्नवाद करना चाहुंदा कि इन्ने नवें तुसीं लुधियाने वाले प्रैस वाले वीर वड्डी तादाद विच आए हो, तुहाडा खास करके धन्नवाद करदा। जिन्ना चਿਰ तुहाडी सानूं साथ ना होवे उन्नी देर साडी गल भी नहीं बनदी। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं आए और इवें जिवें सानूं साथ दिंदे रहोगे प्रैस वाले। वाहिगुरू जी का खालसा। E5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।